Students, let us start lecture 3 of chemical thermodynamics. This lecture will be a short lecture where we will mostly be involved in some numerical aspect as well as forming some equations. Okay, so lecture 3 of thermodynamics. In the very first part of the lecture, you must know one very important thing, which is internal energy U. U is a function of temperature. Very important to note. Please note it in your copy that U is a function of temperature. And it is one of the most important concepts which will be required throughout the lecture. U is equal to function of T. That means if temperature changes, U will change. And this particular statement is true for fixed N, that is fixed number of moles of the gas or whatever matter. U is equal to Ft. বুঝার চেষ্টা করো, internal energy is a function of temperature. মানে যদি আমি টেম্পারেচার চেঞ্জ করি দেন ইন্টারনাল এনার্জি উইল চেঞ্জ। টেম্পারেচারের ফাংশন টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ডেন্ট। যদি আমি টেম্পারেচার চেঞ্জ করি তখন ইন্টারনাল এনার্জিটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়। যদি আমি টেম্পারেচার চেঞ্জ করি না, ইন্টারনাল এনার্জিও কিন্তু চেঞ্জ হয় না। So temperature, internal energy, they are in very much relation with each other such that internal energy can be stated to be a function of temperature. For fixed N, number of moles constant. Number of moles constant. আমি একটা সিস্টেমের ভিতরে যে ম্যাটার আছে, অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস যেটা আছে, এই অ্যামাউন্ট অফ গ্যাসরে আমি বাড়াইতেও পারতাম না, আমি কমাইতেও পারতাম না। অ্যামাউন্ট অফ গ্যাস কনস্ট্যান্ট যদি থাকে তখন আমার এই কথাটা ভ্যালিড হইব। দ্যাট ইজ ইন্টারনাল এনার্জি ইজ এ ফাংশন অফ টেম্পারেচার। হোয়াট এভার আই এম সেইং হিয়ার ইজ ট্রু ফর এ ফিক্সড এন। ওকে, এখন দেখো, এর মানে আমি যদি কোনো জায়গায় পাই ডেল টি ইজ ইকুয়াল টু জিরো, ডেল টি জিরো মানে আইসোথার্মাল প্রসেস, আমরা বুঝছি লাস্ট ক্লাসে আইসোথার্মাল প্রসেস, রাইট? আইসোথার্মাল প্রসেস, আইসোথার্মাল প্রসেসে ডেল টি জিরো হয়, দ্যাট ইজ চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার জিরো, চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার জিরো, ডেল টি জিরো হয়। তো ডেল টি যদি জিরো হয় তখন ডেল ইউ কিতা হইব? জিরো হইব। রিমেম্বার দিস, টেম্পারেচারে কোনো চেঞ্জ হইছে না, মানে ডেল টি জিরো মানে কিতা? চেঞ্জ ইন টেম্পারেচার ইজ জিরো, দ্যাট ইজ টেম্পারেচার ইজ নট চেঞ্জড অ্যাট অল। তখন চেঞ্জ ইন ইন্টারনাল এনার্জিও কিন্তু জিরো হইব। সো ইফ ডেল টি ইজ জিরো দেন ডেল ইউ ইজ অলসো জিরো। ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, ইফ ডেল টি ইজ জিরো then del u is also 0. So if del t is 0, then del u is also 0. So you need to understand this. When del t is 0, del u is also 0. Right? Del t 0 means change in temperature is 0. Then del u will also be 0. Clear? Okay. Next, we proceed to some important formulations of first law of thermodynamics. We will now discuss some relevant cases of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. Some relevant cases. We will see one by one the cases. Before I proceed to the cases, I want you to write down these two important formula for work done. W is work done, you know. Dekho, for reversible process, one is for reversible process, another is for irreversible process.
যদি একটা প্রসেস ইরিভার্সিবল হয় তখন work done is equal to minus P external. P external means external pressure into del V. Del V means change in volume. কারণ প্রেসারের এফেক্টে ভলিউম চেঞ্জ হয়, ঠিক কি না? যখন আমরা ওয়ার্ক ডান অন দ্য সিস্টেম হয় তখন ভলিউমটা কমে যায়, চেঞ্জ হয়ে যায়, কমে যায়। যখন ওয়ার্ক ডান বাই দ্য সিস্টেম হয় তখন ভলিউম এক্সপান্ড হয় ইন এ সিস্টেম অফ গ্যাস। লাস্ট ক্লাসে আমরা দেখছি লেকচার 2-তে। তো ফর ইরিভার্সিবল প্রসেস W is equal to minus P external into del V, and for reversible process W is equal to minus 2.303 nRT log V final, that is final volume, divided by initial volume. You have to remember these two formula as of now. Irreversible process এর লাগিয়া ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা আর রিভার্সিবল প্রসেসের লাগিয়া ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা, এই দুইটা আপাতত তোমার মনে রাখতে লাগবে। ইরিভার্সিবল প্রসেসের ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা, রিভার্সিবল প্রসেসের ওয়ার্ক ডানের ফর্মুলা। ওকে, চলো নাও লেটস সি দ্য ফার্স্ট কেস। Students, this is our case 1, isothermal reversible expansion of ideal gas. Isothermal reversible expansion of ideal gas. See what we will do. Solution. We know first law of thermodynamics. First law of thermodynamics is del U is equal to Q plus W, right? In our last lecture we have seen this. Change in internal energy is equal to heat absorbed by the system and work done on the system. Anyway, symbols del U is equal to Q plus W. Here, in this case, what is given? How can we modify the first law? Here, one thing is very certain, that the process is isothermal process. Here, del T is equal to 0. Within bracket we may write isothermal, right? দেখো এই ইন্ডিকেশন তো দেওয়া কোয়েশ্চনে। Isothermal means what? Del T is 0. Del T is 0. Therefore del U is also 0, right? Del U is also 0. Just now we have seen if del T is 0 then del U is 0, because U is a function of temperature. So whenever del T is 0, del U also becomes 0. Very important for any kind of process. If del T 0 মানে টেম্পারেচারের চেঞ্জ 0, del T 0 মানে কি তা টেম্পারেচারের চেঞ্জ 0, মানে চেঞ্জ 0 মানে কি তা নো চেঞ্জ, টেম্পারেচারের কোনো চেঞ্জই হইল না, তখন del U ও কিন্তু 0, মানে ইন্টারনাল এনার্জিরও কোনো চেঞ্জ হইতো না, del U 0. Thus এটারে আমরা একটা কাজ করি, ফার্স্ট ল যেটা লেখছি ইকুয়েশন 1 দিলাই। Thus equation 1 becomes del U এর জায়গায় 0 বইব, 0 is equal to Q plus W. ইচ্ছা করলে লিখতে পারি Q is equal to minus W, right? Or I can write Q is equal to minus W লেখা যায়। এখন আমি লিখতে পারি Q is equal to minus W এর জায়গায় মাইনাস W এর জায়গায় Q is equal to minus W এর জায়গায় আমি কিতা বসাইমু, আরে প্রসেসটা কিতা রিভার্সিবল। তো W এর জায়গায় রিভার্সিবল হইলে W এর জায়গায় আমি কিতা বসাইমু
মাইনাস, দেখো এটা তো কিউ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডাব্লিউ, কিউ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডাব্লিউ, তো কিউ ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ডাব্লিউর জায়গায় বইব আবার -2.303 এনআরটি লগ ভি ফাইনাল বাই ভি ইনিশিয়াল, মাইনাস আর মাইনাসে প্লাস হয়ে যাব, দ্যাট ইজ কিউ ইজ ইকুয়াল টু 2.303 nRT log V final by V initial. So this is our ultimate expression. Q is equal to -2.303 nRT log VF by VI. আমি আরেকবার তোমার এক্সপ্লেন করি, দেখো ফার্স্ট ল কিতা কইছে del U is equal to Q plus W, ফার্স্ট ল del U is equal to Q plus W. এই কোয়েশনে আইসোথার্মাল ডিক্লেয়ার করা, আইসোথার্মাল মানে del T0, আর del T0 হইলে আমরা আনডাউটেডলি del U লিখলেইমু 0, del T0 লিখলে আমরা কিতা লিখমু del U 0, মনে থাকবো। তো ইকুয়েশন 1 কিতা হর del U এর জায়গায় 0, তো 0 ইজ ইকুয়াল টু Q প্লাস W, এখান থেকে লেখা যায় Q ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস W। নাও Q ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস, আর W এর জায়গায় ওয়ার্ক ডানের জায়গায় আমি কোন ইকুয়েশন বসাইমু -2.303 nRT log VF by VI, ঠিক? ওকে, চলো নেক্সট কেস দেখি আমরা। See the next case. Now just we have changed isothermal irreversible process, but still isothermal. So what will be the solution? This is case 2, right? Case 2. Isothermal irreversible expansion of ideal gas. So we know first law of thermodynamics, del U is equal to Q plus W. Then again isothermal, that means del T0. Isothermal means del T0, right? Check your page. The thermodynamic processes, isothermal process, del T0. Now del T0 means del U is also 0. So equation 1 will become, equation 1 becomes 0 is equal to Q plus W. That is Q is equal to minus W. Del U জায়গায় 0, 0 is equal to Q plus W. তো Q is equal to minus W. এর মানে Q is equal to minus আর W এর জায়গায় Q is equal to minus W এর জায়গায়, যেহেতু এবার ইরিভার্সিবল, তো ইরিভার্সিবলের সময় W এর জায়গায় মাইনাস P external del V, তো মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল, আলটিমেটলি আমার কিতাব পাইরাম আমি Q is equal to P external del V, right? So that is the equation for case 2. তোমার ইকুয়েশনগুলা মনে রাখতে লাগতো না, ইকুয়েশনগুলা মনে রাখার কোনো দরকার নেই, জাস্ট ফার্স্ট ল মনে রাখো, আর যখন যে কেস কইব অ্যাকর্ডিংলি তুমি ইকুয়েশন ডিরাইভ করবাই, প্র্যাকটিস করতে লাগবো, দেন ইউ ক্যান ডিরাইভ অলসো ভেরি ইজিলি। ওকে, লেটস সি কেস 3 নাও। এটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো, লেখা কমপ্লিট করো, দেন কেস 3 তে মুভ করো। কেস 3 for isochoric process, এটা কেস 3 isochoric process, কেস 3। তো আবার আমরা লিখবো, we know first law of thermodynamics, del U is equal to Q plus W. Here এইবার কিটা দেওয়া দেখো, here এবার del V is equal to 0, কারণ isochoric process, right? Isochoric process, del V is 0. তো নাও আমি লিখতে পারি del U is equal to Q plus del U is equal to Q plus W এর জায়গায় আমি লিখতে পারি, এখন তুমি জানো না রিভার্সিবল না ইরিভার্সিবল, কিছু কোয়া নাই, তো W এর কোন ইকুয়েশন ইউজ হইব?
দেখো যখন কিছুই কোয়া থাকতো না, রিভার্সিবলও কোয়া নাই, ইরিভার্সিবলও কোয়া নাই, তখন ন্যাচারাল প্রসেস কীরকম হয়? ইরিভার্সিবল। আমরা গতদিন দেখছি অল ন্যাচারাল প্রসেসেস আর ইরিভার্সিবল প্রসেস। তো ন্যাচারাল প্রসেস হিসাবে যেহেতু কিছু কোয়া নাই, রিভার্সিবল না ইরিভার্সিবল, নাথিং ইজ মেনশনড, দেয়ারফোর ন্যাচারাল প্রসেস, দ্যাট ইজ উই উইল টেক ইরিভার্সিবল প্রসেস ইনটু কনসিডারেশন। তো কিছু কোয়া না থাকলে তুমি ইরিভার্সিবলি ধরিয়া চলবাই। তো ডাব্লিউর জায়গায় আমি কিতাব আইমু মাইনাস পি এক্সটার্নাল ডেল ভি, মাইনাস পি এক্সটার্নাল ডেল ভি। দেখো তো ইকুয়েশন কিতা দ্বারা ডেল ইউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ প্লাস 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 প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয়ে যাব, মাইনাস পি এক্সটার্নাল ইন্টু ডেল ভির জায়গায় আমি কিতাব আইমু ইয়েস জিরো, কারণ ডেল ভি জিরো, আইসোকোরিক প্রসেস, আইসোকোরিক প্রসেস, ডেল ভি ইজ জিরো। ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দিস। এর মানে ডেল ইউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ, ডেল ইউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ, ডেল ইউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ। আর কিউর নিচে একটা কাজ করবায়, একটা এরকম ভি লাগাই দিবাই সাফিক্সে। এই ভি এ মানে মিন করে যে ভলিউম কনস্ট্যান্ট, এটা করা যায় এরকম, মানে ভলিউম যখন কনস্ট্যান্ট হইব, আইসোকোরিক প্রসেস মানে কি তা কনস্ট্যান্ট ভলিউম, কনস্ট্যান্ট ভলিউম, ভলিউম কনস্ট্যান্ট, ভলিউম কনস্ট্যান্ট মানে কি তা আইসোকোরিক প্রসেস, ভলিউম কনস্ট্যান্ট, দ্যাট ইজ ডেল ভি ইজ ইকুয়াল টু জিরো, ভলিউমের কোনো চেঞ্জ নাই। তো আলটিমেটলি তোমার কিতা দাঁড়াইল ডেল ইউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ প্লাস ডাব্লিউ, ডাব্লিউর জায়গায় আমরা মাইনাস পি এক্সটার্নাল ডেল ভি পুট করছি। নাও ডেল ইউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ মাইনাস পি এক্সটার্নাল ডেল ভির জায়গায় কত বয়াইমু? জিরো বয়াইমু, ডেল ভির জায়গায় জিরো পুট হইব, বিকজ ডেল ভি ইজ জিরো, আইসোকোরিক প্রসেস। তো আইসোকোরিক প্রসেস হইলে আর কিছু তোমার দেখতে লাগতো না, ডেল ইউ জিরো বয় মানে ডেল ভি জিরো বয়াইবাই, বয়ে ইকুয়েশন আলটিমেটলি বাইর হইল যে ডেল ইউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ, সাফিক্সে ভি লাগাই দিছি। কিউ ভি মানে কনস্ট্যান্ট ভলিউম, হিট অ্যাবজর্বড অর রিলিজড অ্যাট কনস্ট্যান্ট ভলিউম। তো এটা গেল কেস 3। লেটস সি কেস 4 নাও। Now case 4 for isothermal free expansion into vacuum, isothermal free expansion into vacuum. Here directly we can write del u 0. अरे isothermal, isothermal माने del t 0, तो del u definitely 0, del t 0 तो del u वो 0 होइबो, ठीक कि ना? del t 0 del u 0, right? Isothermal, isothermal, del t is 0, del u is also 0. Isothermal free expansion into vacuum. Okay. W is also 0. Sir, W 0 কেমনে? আরে ফ্রি এক্সপানশন ইনটু ভ্যাকুয়াম, ভ্যাকুয়ামে কোনো এক্সটার্নাল প্রেশার থাকেনি না, ভ্যাকুয়ামে কোনো এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট থাকেনি, কোনো এয়ার থাকেনি, কিছুই নাই। তো এয়ারই নাই তো প্রেশার কেমনে ডেভেলপ হইব? এয়ারের কোনো প্রেশার নাই, নো প্রেশার। তো ভ্যাকুয়ামে এক্সটার্নাল প্রেশার 0 থাকে, এক্সটার্নাল প্রেশার 0, তো 0 ইন্টু ডেল ভি মানে 0, ডাব্লিউ 0, ডাব্লিউ 0। ফ্রি এক্সপানশন দেখলেই তুমি ডাব্লিউ ডাইরেক্ট 0 লিখলেই পাই, আনডাউটেডলি। দাস দেয়ারফোর ডেল ইউর জায়গায় 0 ইজ ইকুয়াল টু কিউ প্লাস ডাব্লিউর জায়গায়ও 0, এর মানে কিউও 0। এর মানে আমরা কিতা পাইলাম? ডেল ইউ 0, ডাব্লিউ 0, কিউও 0 ফর আইসোথার্মাল ফ্রি এক্সপানশন ইনটু ভ্যাকুয়াম। এটা মাথায় রাখবে, প্রেশারের কোনো চেঞ্জই পসিবল না, এক্সটার্নাল প্রেশার 0। তো সিম্পলি কিছু মানে একদম ব্ল্যাঙ্কও যদি তুমি থাকো, জাস্ট এতটুকু মাথায় রাখবায় যে ফ্রি এক্সপানশন করলে ডাব্লিউ 0, ওয়ার্ক ডানের কোনো দরকারই নাই। ফ্রি এক্সপানশন তো ওয়ার্ক ডানের কি দরকার, রাইট? বিকজ দেখো তুমি ভাবো একটা পিস্টন রাখা আছে, পিস্টন রাখা আছে, গ্যাস সিলিন্ডার
এই টাইপের পিস্টন ফিট করা, ভিতরে গ্যাস পার্টিকলস, এদিক সাইড পুরা ভ্যাকুয়াম। এর মানে গ্যাস পার্টিকলসগুলা কোনো দরকারই নেই, ফ্রি এক্সপানশন, অটোমেটিক, এটা অটোমেটিক এক্সপানশন হইব, ফ্রি এক্সপানশন, কারণ বাইরে কিছু নাই, গ্যাস পার্টিকলস নাই, বাইরে ভ্যাকুয়াম। দেখো এই পার্টিকলসগুলা যে ওয়ার্ক ডান বাই দ্য সিস্টেম করতো, কেন করে বাই দ্য সিস্টেম? কারণ নর্মালি উপরে কিছু প্রেশার থাকে, এয়ার প্রেশার থাকে, যেগুলারে ওভারকাম করতে লাগে, উপর দিকে ধাক্কা দিতে লাগে, তখন পিস্টন উপরে উঠে। কিন্তু বাইরে যদি ভ্যাকুয়াম থাকে, কিছু নাই, বাইরে ভ্যাকুয়াম কিছু নাই, ফ্রি এক্সপানশন, তখন তারা যে প্রেশার কেনেই বা দিত, কার এগেইনস্টে প্রেশার দিত, বাইরে কিছু নাই, নাথিং ইজ গিভিং এনি কাইন্ড অফ ফোর্স টুয়ার্ডস দ্য সিস্টেম। তো এটা অটোমেটিক এক্সপান্ড, ফ্রি এক্সপানশন, ফ্রি এক্সপানশন, তখন ওয়ার্ক ডান জিরো, ওয়ার্ক ডান জিরো, মনে রাখবে। whenever we talk about free expansion, W is zero directly. তো এই চারটা কেস, যে চারটা কেস তোমারে পড়ানো হয়েছে, এই চারটা কেস খুব ভালো করিয়া নোট ডাউন করবাই, লিখে রাখবাই, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, next let us see 1-2 numerical problems and few problems on this first part of thermodynamics. Okay, let us solve this numerical problem. A gas expands isothermally against constant external pressure of 1 atm from a volume of 10 dm cube to a volume of 20 dm cube. Let us ignore this. Gas expands against a constant external pressure of 1 atm from a volume of 10 dm cube to a volume of 20 dm cube. In the process, it absorbs 800 joule of thermal energy from surroundings. Calculate the value of internal energy change. Calculate the value of internal energy change. It's not a tough problem, rather it's a kind of very easy numerical problem. See how to solve it. Solution. A gas expands against constant external pressure from a volume of this to this. Okay. Calculate the value of internal energy change. We know from first law of thermodynamics, we know from first law of thermodynamics, del U is equal to Q plus W. Here Q is equal to देखो, it absorbs 800 joule of thermal energy, 800 joule absorbed, माने plus 800, because when heat is absorbed, thermal energy, that is heat energy, thermal energy means heat energy. When 800 joule thermal energy is absorbed by the system, that means plus 800, right? Since heat is absorbed, since heat is absorbed, that's why plus 800 joule. अच्छा, W is equal to, W ডাইরেক্ট কোনো ভ্যালু দেওয়া নাই। দেখো কোয়েশ্চনে কিটা চাইছে, কোয়েশ্চনে তোমার কাছে চাইছে যে ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ, ডেল ইউ ক্যালকুলেট করতে হয়, ডেল ইউ ক্যালকুলেট করতে গেলে ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ, ডেল ইউ ক্যালকুলেট করতে হয়, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ডেল ইউ। তো
তো ডেল ইউ যদি আমার লাগে ক্যালকুলেট করতে লাগে তো আমার কিউও জানতে লাগবো, ডাব্লিউ জানতে লাগবো। কিউ কিন্তু দেওয়া প্লাস 800 জুল, কইয়া দিছে দেখো, ইট অ্যাবজর্বস 800 জুল অফ থার্মাল এনার্জি, দ্যাট ইজ কিউ ইজ প্লাস 800 জুল। ডাব্লিউ জানি না, তো ডাব্লিউ জানতে গেলে আমার ডাব্লিউর ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে লাগবো। এখন যখনই ডাব্লিউর ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করার কথা আইব, তোমার মাথায় এই দুইটা ইকুয়েশনের মধ্যে কনফিউজড হইবাই যে কোন ইকুয়েশন ইউজ করতে হয়। এখানে কিতা লেখা দেখো, কোনো জায়গায় কোয়া আসেনি, রিভার্সিবল কোয়া আসেনি, কোনো জায়গায় রিভার্সিবল কোয়া নাই। তো কনস্ট্যান্ট এক্সটার্নাল প্রেশার অফ 1 atm ফ্রম এ ভলিউম। আর আমি আরেকটা জিনিস তোমার কয়ে রাখছি, কনস্ট্যান্ট এক্সটার্নাল প্রেশার যখন কইয়া দিলেইব, এক্সটার্নাল প্রেশারের কথা যখন কইয়া দিব, তখন তুমি ধরিয়েই নিবাই ইরিভার্সিবল প্রসেস। কনস্ট্যান্ট এক্সটার্নাল প্রেশার যদি কোয়েশনে দিয়া দেয়, তুমি ধরিয়া নিবাই ইরিভার্সিবল প্রসেস। আমি এখানে লিখিয়েই দিলাম কনস্ট্যান্ট এক্সটার্নাল প্রেশার। কোয়েশনে যদি কনস্ট্যান্ট এক্সটার্নাল প্রেশারের কথা কয়, তুমি ধরিয়া নিবাই ইরিভার্সিবল প্রসেস। আর কোয়েশনে কিছু কোয়ার দরকারই নাই। কোয়েশনে কোয়া আছে দেখো, কনস্ট্যান্ট এক্সটার্নাল প্রেশার মানে ইরিভার্সিবল। তো W is equal to minus P external del V, right? W is equal to minus P external del V. তো minus P external pressure কত 1 atm, তো P এর জায়গায় কত বসাইমু 1 atm into del V মানে কিটা, চেঞ্জ ইন ভলিউম। চেঞ্জ ইন ভলিউম মানে ফাইনাল ভলিউম মাইনাস ইনিশিয়াল ভলিউম, এটাই তো চেঞ্জ ইন ভলিউম, ঠিক কি না? দ্যাট মিনস -1 ইন্টু, দেখো সবসময় চেঞ্জ ডেল ভি, চেঞ্জ ইন ভলিউম মানে ফাইনাল ভলিউম মাইনাস ইনিশিয়াল ভলিউম, ভি ফাইনাল মাইনাস ভি আই। এবার ফাইনাল ভলিউমের জায়গায় কত বসাইব, ইনিশিয়াল ভলিউম 10 dm কিউব, 10 dm কিউব থেকে এক্সপান্ড হইয়া 20 dm কিউব হয়েছে। ডিএম কিউব মানে লিটার, ডিএম কিউব মানে লিটার, মনে থাকবো। সিএম কিউব কিতা আসিল, আমরা আগের চ্যাপ্টারে দেখি আইছি, সিএম কিউব মানে মিলিলিটার আর ডিএম কিউব মানে লিটার। তো ডিএম কিউব 10 লিটার থেকে 20 লিটার বলছে, তো ইনিশিয়ালি 10 লিটার, ফাইনাল 20 লিটার। তো ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল, অলওয়েজ চেঞ্জ ইন ভলিউম মানে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল, চেঞ্জ ইন এনিথিং মানে ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল। তো ফাইনাল ভলিউম কত, 10 থেকে 20 হয়েছে, এক্সপান্ড হইয়া 10 থেকে 20 হয়েছে, 20 ফাইনাল। ইনিশিয়ালি কত আসিল 10, ঠিক? কারণ 10 ml থেকে দেখো, ফ্রম এ ভলিউম অফ 10 dm কিউব টু 20 dm কিউব, 10 ml থেকে 20 ml বনছে। তো ইনিশিয়ালি 10 ml আসিল, এরপরে 20 ml হয়েছে এক্সপান্ড হইয়া। তো 10 তো -20 থেকে 10 গেলে 10, আগে 1, -10 ইউনিট কিতা হইব লিটার, প্রেশারের ইউনিট লিটার, আর ভলিউম কিতা, সরি প্রেশারের ইউনিট এটিএম ইউজ করছি আমরা, এটিএম ইন্টু ভলিউমের ইউনিট কিতা ইউজ করছি লিটার। এখন এটিএম ইন্টু লিটার এটা কিন্তু এনার্জির ইউনিট, ফাইন। ডাব্লিউর ইউনিট মানে এনার্জির ইউনিট, ওয়ার্ক ডান ইজ এনার্জি। এবার এই লিটার এটিএম ইউনিট রে, লিটার ইন্টু এটিএম বা এটিএম ইন্টু লিটার যেটাই হোক, এটারে জুলে কনভার্ট করার লাগে আমরা একটা কনভার্সন টেকনিক আছে। জুলে কনভার্ট করতে গেলে -10 ইন্টু, আমি লিটার এটিএম এ যে ভ্যালু আইব এটারে মাল্টিপ্লাই করতে লাগবো 101.3 দিয়া, 101.3 তে আনসার আমার জুলে যাইব গিয়া। এর মানে জুলে কত হর 1013 মাইনাস 1013 জুল, দ্যাট ইজ মাই ডাব্লিউ। ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু -1013 জুল। তো লিটার এটিএম রে জুলে কনভার্ট করতে গেলে কিতা করতে লাগে, 1 লিটার এটিএম মানে 101.3 জুল। তো এখানে আমার -10 এটিএম লিটার ইজ ইকুয়াল টু -10 ইন্টু 1.1 ইন্টু 101.3 জুল, মাল্টিপ্লাই করতে লাগবো 101.3 দিয়া, তো তুমি জুলে গেলাই গিয়া। নাও del u is equal to q plus w, ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব।
কারণ আমার লাগে ডেল ইউ, তো ডেল ইজ ইকুয়াল টু কিউর জায়গায় কত বইব, কিউর জায়গায় প্লাস 800 ডাব্লিউর জায়গায় কত বইব, ডাব্লিউর জায়গায় বইব -1013 আলটিমেটলি আনসার হইব -213 জুল। তো ডেল ইউ কত বাইর হইল, -213 জুল। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন এই কোয়েশ্চনে যদি কেউ কয় যে ওয়ার্ক ডান অন দ্য সিস্টেম হইছে না বাই দ্য সিস্টেম হইছে, তো ভেরি সিম্পলি তুমি দেখরা যে ভলিউম এক্সপান্ড হইছে। এক্সপানশন মানে কিটা? ভলিউম যখন এক্সপান্ড হর মানে ভলিউম এক্সপান্ড হরের মানে কিটা? তোমার কাছে যদি এইরকম পিস্টনওয়ালা সিস্টেম থাকে, ভিতরে গ্যাস, ভলিউম এক্সপান্ড হওয়া মানে কিটা? গ্যাস পার্টিকলস আর ওয়ার্কিং, ওয়ার্ক ইজ ডান বাই দ্য সিস্টেম, সিস্টেমে ওয়ার্ক ডান করলে এক্সপানশন হর, তখন ডাব্লিউর সাইন নেগেটিভ হয়, ঠিক না? নি এই দেখো নেগেটিভ আইছে, ক্রস চেক করতে পারবাই, ডাব্লিউর সাইন নেগেটিভ আইছে -1013 জুল, এর মানে এক্সপানশন হইছে, ঠিক আছে, ওয়ার্ক ডান বাই দ্য সিস্টেম হইছে। ক্লিয়ার? তো আমার টার্গেট আছিল ডেল ইউ ক্যালকুলেট করা, আমি ডেল ইউ ক্যালকুলেট করে নিলাম। যদি তোমার বুঝতে অসুবিধা হয় ভিডিওটা মানে এই পার্টিকুলার নিউমারিক্যাল আরেকবার দেখে নিবাই। ক্লিয়ার? আর এই কনভার্সন ফর্মুলা মনে রাখবাই। কইবে স্যার লিটার কেনে, এখানে তো ডিএম কিউব, আরে ডিএম কিউব মানেই তো লিটার, এখানে আমার বুঝানি আছে সব কিছু। ক্লিয়ার? সো দ্যাট ইজ আওয়ার ফার্স্ট প্রবলেম। লেট আস ডু অ্যানাদার প্রবলেম নাও। So after this problem, we will solve another problem, but I will provide you a worksheet 1, a page having some questions for you named worksheet 1. You have to solve this worksheet 1, some problems on thermodynamics, and you have to show me in your next class that worksheet 1, another lecture will be given on worksheet 1 very soon. So in lecture 2 I am not doing the next problem, rather next numerical will be done under worksheet 1 lecture. So a worksheet 1 will be given. Try to follow what I am saying. Worksheet 1, it will be a completely assignment based page. Some problems will be there. I will solve 3-4 problems maybe, or 2-3 problems hardly. Rest of the problems are to be solved by you, and that for your convenience and your understanding purpose, I will solve 2-3 problems on my own. And that lecture will be worksheet 1 lecture with 2-3 problems. And after following this lecture, after watching this lecture, you have to do all the remaining numericals of worksheet 1. So I am not doing any further problems here, rather problems will be discussed under worksheet 1 lecture. Okay, so this lecture will be over now and we will meet in worksheet 1 lecture. Clear? So with this, first part of thermodynamics part 1 is complete, and worksheet 1 lecture will also be related to part 1, numerical, some questions of part 1 which are very important for us for exam purpose. So let's meet in worksheet 1 lecture. Okay, thank you.